स्वागत है। आओ नज़र मारते हैं अज ਦੀਆਂ खास खबरां ते। श्री गोइंदवाल साहब विखे सालाना मेला जगवाला देखने ਲਈ जा रहे नौजवान हादसे ਦਾ शिकार हो गए ते दो मोटरसाइकिल आपस ਵਿੱਚ ਭਿੜਨ ਨਾਲ दो नौजवानों की मौत ਤੇ दो गंभीर ਜ਼ਖਮੀ हो गए ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ कर दिता गया। बाहर पुलिस ने धारा 174 का मामला दर्ज करके मृतकों के शरीर वारसां के हवाले कर दिते। और एक्सीडेंट भी रहा हो गया। मैनू तो किते कहानी का नहीं पता, मैं तो मारी गई घरे ही, मैनू तो कोई समझ ही नहीं लगन डई। नहीं हो रही है कि उन्होंने तो 2 साल हो गई डेथ होई नहीं। मैं बच्चों नाल ही टाइम पास करदी, किते दिहाड़ी धप्पा कर करके अपना टाइम पास कर रही। किते मैं वड्डा च रोड़ रोड़ के मैं किते अपना गुजारा करदी, लोकां दे पोचे फेर फेर के। की कहना मेरे गरीबनी दा थानू सोच विचार हैगी, सोच विचार मेरी करो। मेरे मैं गरीबनी हैगी, मेरा क्या कोई बच्चा रह गया, मैं काहे जोगी नहीं रह गई, मैं हैंडीकैप हैगी, मैं इन्ने दा गुजारा करदी हैगी। ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਤੇ 18ਵਾਂ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਉਣ ਡਏ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਬੁਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਵੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਸਰਫ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ तकरार ने खूनी जंग का रूप धारण कर लिया तो देखते देखते गोलियां चल गई तो इस गोली कांड विच दो भरा जख्मी हो गए जिन्हों बटाला दे हस्पताल विच भर्ती करवा दिता गया। इस गोली कांड विच कुल 25 गोलियां चलियां। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। देखो जी, साडा भतीजा लगदा वा विक्रमजीत सिंह विक्की, पिंड कोले सरफ दा। ओहदा प्यो दा नाम जसवीर सिंह आ, जिस मेरा भरा वा छोटा तो ये कहते साडा मुंडा भी तो भी ट्राई ते गया गोंदवाल साहब मेले तो वह प्यो दवाई लैन जान रहा है मतलब झंडे के पुल से तो वह कहन रहा पाया भी तू तू चूड़ा लग्या उन्होंने तू उन्होंने काम कार करता फिर आप नहीं जा सकते। उन्होंने नहीं पता भी किहदे काम जा रहा, वो अपने पैर खराब दवाई लैन जा रहा जी। तो इसे गल तो गालां कड्ढन लग पिया चाचे ताया गंदियां गालां कड्ढदा। हाँ जी, भी उन्होंने पता नहीं भी किस काम जा रहा तो गालां कड्ढदा पिया। मेरा मुंडा मेला वेखण गया ही नाल, उन्हें कहा भी तू गालां क्यों कड्ढना वा, दा नां लै के गालां कड्ढ। तो इस गल तो मतलब रौला पाउण लग पिया। मेरे मुंडे के थप्पड़ मारिया ਉਹਦੇ, इस गल तो मुड़ के घर आ गया तो मुड़ के उन्हें कहा भी मुड़ के चुप, कोई गलबात नहीं हुई। फिर इन्हें फोन करता अपने जीजे नूं अमृतपाल सिंह नूं, पिंड डेरीवाल का रहना तरसके लागे पिंड है जी। फिर वो मुंडे लैके आया 5-7 नाल पिस्टल लै आया, उन्हें गोली चलाई छड़िया साढ़े 8 बजे ना पिंड आन के तो असीं तो बड़े दौड़ भज के बचे हाँ जी। फिर असीं साढ़े को खाली हत्थ, तुहानूं पता भी असीं किहड़ा भी लड़ी करनी ही जां कोई डंडा छोटा फड़ लैंदे। असीं भजे दौड़े लाला लाला कीती फड़ लो फड़ लो फड़ लो, फिर बड़े जोर नाल भजाए आ। फिर भी उन्हें साढ़े गोलियां मार दियां वा। फिर जी किरपाना दत भी है जी, तो 2 के पिस्टल ही उन्होंने दोवें जणियां को तो बड़े जोर नाल उन्हें 25-30 गोलियां चलाइयां, बड़े जोर नाल भज के बचे। ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚੌਂਕ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਤੜਕਸਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਚੌਂਕ ਤੇਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਈ ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 15 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ पुलिस थाने कंप्लेन लिखा के ASI राज मसीह जी आए ही अपनी कार्रवाई करके फोटो खिंच के लै गए। नहीं बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन बिजली बोर्ड का काम सीगा, PVC सीगी, पक्के सीगे
ਤਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗ ਭੜਕਣੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਰੱਜਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਧੁੰਨ ਟਾਏਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 36 ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੈਨ ਲਾਸਟ ਬੁਲਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਫੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਹੀਕਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਬੇਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ DO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਹਠੂਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਝੋਰੜਾ ਵਿਖੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਝੋੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ DSP ਸਾਹਿਬ, ਸੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਫਰੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ 174 ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਘਰ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ DVR ਬੰਦ ਸੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ 11:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਦੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ 9 ਦੀ ਕਰਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚਿੰਤਪੁਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ NH3 ਰੋਡ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ DC ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾਲ ਅਹਾਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। 7-8 ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ
ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਰਾਸ਼ਨ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਚਿੱਟਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਵਿਗੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੂਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲਾ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਇਸ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਠੇਕਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਆ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਅੰਗਹੀਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਸਵੰਗ ਲੋਕ ਮੰਚ, ਅਸੂਲ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। 1500 ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਗਹੀਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ 5000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਸ਼ਤਰਕੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ, ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਖੇਤਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜੇਓਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਖਬਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਐਸਡੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸਐਮਓ ਹਾਲਟਾ ਬਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 103 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਮੇਟਸ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਬਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਓ ਹਾਲਟਾ ਬਲੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੈਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਫਿਰ ਡੀਐਮਸੀ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੈਡੀਕਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਲੀਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 103 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਮੇਟਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਸਟੇਬਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਐਸਐਚਓ ਟਾਂਡਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਦਾ 302 ਤੇ 306 ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ। 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਦ ਖੁਦ ਆਪ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਏ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲਓ, ਹਨਾ। ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਜਦ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਏ, ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖ ਗਏ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਸਆਈ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਚਨਚੇਤ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਦਾ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਬਾੜ ਦੇ ਡੰਪ ਕੋਲ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਮ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਆਰਸੀ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੀ। ਸਨੀ ਕੌਣ? ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੋਹਿਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਰ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਥਾਣੇ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ, ਕਦੋਂ ਦਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗਏ? ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੀ, ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮਤਲਬ। ਪਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਣੀ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰੋਹਿਤ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੜੈਕ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਫਟਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਸੋਂ 4.90 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹਰਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਡੇ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਦਿੱਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4,87,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, CM ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਸਾਡੀ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, SPD ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਟੀਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਰਾੜ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਵੀ ਤੇ ਸਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੰਨੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਕਸ ਐਮਪਲੋਈ ਹੈਗਾ, ਇਹ CM ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸਨਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ 4,87,000 ਰੁਪਏ ਖੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖੋਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ OnePlus ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਇੱਕ iPhone ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਨਵਿੰਦਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ NDPS ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ
ਨਾਮਕ ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘੜੀ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬ 15 ਏਕੜ ਫਸਲ ਵਾਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 131 ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਮਰਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਮਰਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜ ਵਧੀਆ ਆਇਆ, ਸੋਧ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਟ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 10-12 ਏਕੜ ਲਾ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 52,000 ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ? ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਿਓ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਧਾਨਾਂ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 131 ਬੀਜ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਦੱਸਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਦੱਸੀ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ, ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਚਣਗੇ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਡਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਲਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਬਲਾਕ ਆਉਂਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨੇ ਵੀ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਤੱਕ 20 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਹੋ ਤਾਂ 10 ਕੁਆਂਟਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ 15 ਕੁਆਂਟਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਝੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 10,000 ਅਫਸਰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ। ਉੱਥੇ 10,000 ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 52,000 ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿੱਲਾ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਤੀ 'ਤੇ, 20,000 ਪਲੱਸ ਇਹ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ 50,000 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ? ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 20 ਕਿਲੋ ਡੋਡੇ ਪੋਸਟ, 71 ਬੋਤਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, 1,90,000 ਦੀ ਨਗਦੀ, 2 ਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 4 ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਰਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਗਰ ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਟਰ ਮਸੀਹ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 1,90,000 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਦੋਨੇ ਸਰ ਅੱਡ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਸਾਗਰ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੁਸਾਂਝਾ ਕੱਚੇ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੱਖੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਿੱਬ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ NRI ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਥਾਣਾ ਮੁੱਖੂ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ NRI ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਵਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਡਿੱਬਵਾਲਾ ਥਾਣਾ ਮਖੂਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ? 9 ਕਨਾਲਾ 15 ਮਰਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਖੂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, SSP ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀਰਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ 24/8/22 ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25/8/22 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਹੈ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ੰਕਰ ਕਟਾਰੀਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ 15-20 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ NRI ਆਫਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, CM ਹਾਊਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ SSP ਆਫਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। SHO ਜੀਰਾ ਉੱਥੇ DSP ਜੀਰਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗਾਏ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਆ ਬਸ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਸ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਡੇਬਾਲੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਕਨਾਲ ਤੇ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2012 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2016 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਥਰੂ ਪੁਲਿਸ, ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ 2016 'ਚ, ਦੈਨ 2 FIR ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ 4-5 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ 6 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਦੈਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੀ। 17 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ 24 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 24 ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ PA ਵਗੈਰਾ 15-16 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਡਿੱਬੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, MLA ਕਟਾਰੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੂੰਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੋ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ। ਜੋ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ NRI ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਦਿ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
पूरे फिरोजपुर शहर 'ਚ और ज़िले 'ਚ कोई भी इस तरीके की धक्के नाल कोई भी कब्जा या कोई मतलब बुआई करना या किसी की प्रॉपर्टी 'ਚ इंटरफेयर करना वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं हैगा। ਜਿਹੜਾ भी हैगा वो कानूनी तौर तरीके नाल अपना काम करे। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਚਰਨਜੀਤ ਹਾਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਲਾਗੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਨਾ ਹੀ ਆਖ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨਾ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਜੇ ਹੋ ਗਏ 6-7 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਲਾਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ। ਨਾਲ ਨਿਆਣੀ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗਵਾਂਢੀ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੇ 2 ਆ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ 5-4 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੱਜ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੋਣ 29 ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ 9 ਦੇ 9 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 9 ਦੇ 9 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਔਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੋਡਲ ਮੇਲੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਫੈਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਵਿਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਨ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੱਭੇ ਛਾਪਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਛਪਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਫੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਅਮਰ ਰਵੇ ਸਰ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਆਈਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਖਬਰ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੁਰਿੰਦਰਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਪਲੱਸ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਕੀ ਜੀ।
ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਬਰਾਮਦ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਡਿਟੇਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ NDPC ਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NDPS ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਕਢਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। 2-3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਹਿਣਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇਸਨੇ ਪਰਨੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਾਹਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ? ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।